ଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଆମର, এটা সরিগলা পরে বিচার ଅଛି, এটা সরিগলা পরে প্রভুଙ୍କ সম্মুখରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ବୋଲି ଜୀବନ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଲ୍ ହେଇଯାଉ। କହିବା କି ଆମେନ୍? ସିଲ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସିଲ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଉସାଲ ତମ ଜେନ୍ତିଲି ୱାଙ୍ଗା ମନ ଗୁଗୁବିନ୍ ଆକିମ୍ ବିନା ସଦା ମନ ରଗଲାଇନମ୍ ଉସାଲ ତମନେ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଜା ବାରା ଥିଲେ ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଜୋରେ କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିଲେ ଉସାଲ ତମ ଜେନ୍ତିଲି ୱାଙ୍ଗା ମନ ଗୁଗୁବିନ୍। ଏ ଓସ୍ତାଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଓସ୍ତାଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଆମର ଅର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାର ଅଛି। କାହା ପାଇଁ? ହଁ, ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି ଚୋରଉଛୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟଙ୍କା। ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ ବାପା ବି, ଏ ବାପା ମାନେ ଯେତିକି ଅଛ ନା, ବଡ ଚାଲାକ ବାପା ମାନେ ଏଠି। ରବିବାର ଦିନ ଆସିଗଲେ ପୁଅକୁ ପଠେଇଦେବେ, ଯା ତ ବାପା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଖରେ ଯିବୁ, ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଟଙ୍କାଟେ 10ଟା ନେଇକି ଆଇବୁ। 10ଟା ଆଣିଲା ପରେ ମାକୁ 2 ଟଙ୍କା, ଆଈକୁ 2 ଟଙ୍କା, ପୁଅକୁ 2 ଟଙ୍କା, ଝିଅକୁ 2 ଟଙ୍କା। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ କହିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କାଟି ଡିଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ପକାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଆଉ ଟଙ୍କାଟି ଡବ୍ ଡାବ ଡାବ ପକାଏ। ମାସକୁ 40 ଟଙ୍କା, ସପ୍ତାହକୁ 10 ଟଙ୍କା, ମାସକୁ 40 ଟଙ୍କା, 5ଟା ସପ୍ତାହ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପାଇଁ 4ଟା ମୋବାଇଲ ଥିବ, ଆଉ ସେଟା 4 କି 12, 3 15, ମାସକୁ 1500 କୁଆଡେ ଇଧର। ଆମର ଟଙ୍କା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଫାଦର ବି କହିକି ଗଲେ, ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ଆମେ ହେବା। 1 रुपया को पकड़ो ସବୁବେଳେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମୋର ସବୁ ସଭାରେ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେବା। ଆମର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦାନରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଦେବା। ଆମେ ଚୋରଉଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ। 1 रुपया को पकड़ो, ଟଙ୍କାଟି ଧରନ୍ତୁ, ସାମନେ ଫେକୋ, ସାମନେ ଚଲା जाएगा। ଟଙ୍କାଟି ଧର, ସିଆଡେ ଫିଙ୍ଗିଲେ କୁଆଡେ ଯିବ? ସିଧା ପଳେଇବ। पीछे फेंको, किधर जाएगा? पीछे। सियाड़े फोपाड़े सियाड़े पड़ेब, इयाड़े फोपाड़े इयाड़े पड़ेब। टंकाटी धरतु, ऊपर फोपाड़तु, कुआड़े जीव? ऊपर पड़ेब। 1 रुपया पकड़ो, ऊपर फेंको, वो जाएगा जाएगा कितना दूर, घूमके टडिंग होगा, हम मुंडे ही बाजिब। जहाँ हमें परमेश्वर को देइतिबा, जो प्रभु को हमें देइतिबा अर्थ आमको ही बाजिब। सब बेले कहे आमे जदि प्रभु को टंका ही देबा, प्रभु आउ 1 टंका मिसेबे, केते हेबो? 2। 1 रे 1 मिसले केते? 2 नहीं। प्रभुंकर दान सेमती नहीं। 1 रे 1 मिसाइले 11 हेबो। हालेलुया। आपण 10 देले, प्रभु 10 देले, 1010 हेबो। प्रभुंकर दान ठीक सही भली। प्रेज द लॉर्ड। तेणु आम परमेश्वर को भय करी जो हृदय प्रभु को देचुटा, आम हृदय प्रभु को आम देदेबा। जो आम प्रभु को दउछु ताले निश्चित प्रभु को जो दिन क्रोधर सहित आसीबे से दिन निश्चित तांको आमे सांत्वनार सहित बा तांको निर्भयर तांको सम्मुखरे दंडायमान होई परिबा बा ठिया होई परिबा। कहबा कि हालेलुया। जोर कहबा हालेलुया। जोएल पुस्तक तार 2 पर्व तार 13 पद कहे, ड्रेस नुओ आपनकर, ड्रेस नुओ आपनकर हृदय को धो, यीशुंको रक्त रे धो। तेणु आम ईश्वर संतान संतति आम जीवन को आमर सब किसी बिहेवियर, कथबार्ता, चालीचलनी, समस्त विषय आम परिवर्तन हबार अच्छी। जेसाया पुस्तक 1 पर्व तार 8 पद। मुझे गोटे 2टी पद कही मुझे शेष करने चाहे। मुझे अधिका समय नहीं, मुझे समय बर्बाद करने आपको हैरान करने चाहे ना। अल्प समय आम प्रभु सम्मुख खोजा, कारण मोर मध्य एठार गलापर काली आउ थे बालेश्वर जर्नी अच्छी, बालेश्वर जीवार अच्छी। बालेश्वर आसला पर कोरापुट सो बापा माँ को यही समय क्षमा चाहे। मुझे अधिका समय आप सहित
ईश्वर वाक्य कहवाई सुजोग मुझे नहीं पारि नहीं। जिसाई पुस्तक तार 1 अध्याय तार 8 पद शीघ्र पुणी सियोनर कन्या द्राक्षा क्षेत्रर कुटीर कुटीर काकुड़ी क्षेत्रर बसा काकुड़ी क्षेत्र बसा अवरुद्ध नगर तुल्य होई रही अछि। बस 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 सियोनर कन्या कुंतु समस्त सियोनर कन्या द्राक्षा क्षेत्रर कुटीर पालेस्टाइन रे से माने जेतेले द्राक्षा क्षेत्र तैयार करंती निर्माण करंती सेठारे गोटे द्राक्षा क्षेत्र कुटीर करंती। कुटीर होची बसा। आपण माने जेमते धान कियारी जदि आपण माने खरा मासरे खरा सीजन जदि धान करिवे आपण जगिबा पई गोटे कुडिया झुपुडी बनाउचंदी ना नाही ताकू कुआ जीव कुटीर बसा। आपण से कुडिया रे सब बेले रहिबे कि सब दिन पई रहिबे कि नाही एटा द्राक्षा क्षेत्रर कुटीर। सुनंतु मंडलीर कन्यागण कुटीर द्राक्षा क्षेत्रर कुटीर बोली वाक्य कहे। से झुपुडी रे से कुडिया घरे आपण सब बेले रहिबे नाही। केतेबेले राति रे जिबे से आपन जो धान थिबो नले द्राक्षा क्षेत्र लागि थिबो कि आपन कोनसी बगीचा थिबो ताकू जगिबा पई आपन जगिबे राति रे हा पार्टी करिवे बस सकाळे पळे आसीबे। केवल राति रे जगिबा पई दिने पई दी दिन पई से कुडिया रे सब दिन पई नाही। आज अनेक स्त्री माने अनेक युवा युवती माने जदि आप बार्नस कमेंट्री पढ़े बार्नस कमेंट्री लिखा जाए यही कुड़िया को लॉर्ज बोली कहा जाए। कहतु लॉर्ज यही कुटीर को लॉर्ज बोली कहा जाए। आज मंडली अनेक स्त्री माने झियो माने पुओ माने बापा माने कुटीर हो जाइछन्ते। लॉर्ज लॉर्ज रे आपण माने गोटे दिन 2 दिन 3 दिन रहिबे नले गोटे दिन पई राति रे जिबे सकाळे पळे आसीबे। मु दारिंगबाड़ी लॉर्ज रे रहिली काली गोटे दिन मात्र जागृति आज आउ नाही सेठी दैट इज लॉर्ज। विवाह करंती सत्य वैवाहिक जीवन हुए सत्य प्रतिज्ञा दिया जाए सत्य। विवाह कला बेले पास्टर मुहरे बसी भलरे मोर हृदय तुमर हेउ तुमर हृदय मोर हेउ आम दुईंकर सम्मिलित हृदय ईश्वरंकर हेउ दुखरे अबा सुखरे विपदरे अबा संपदरे दुर्दशारे सब अवस्थारे मु तुमको छाड़ी रहिबी नाही तुम बिना मोर प्राण अधूरा। मृत्यु छोड़ा आमको आउ किछि अलगा कहंतु लाज लागुची मृत्यु छोड़ा आमको आउ किछि अलगा न करू प्रतिज्ञा विवाह करे किंतु लॉर्ड जे ही जाइछि। आज गोटे झील को भल पाइब तापर देखिबो तापर तुमर टंका अछि तुमर सुना अछि तुमर अछि तुम केते डिमांड आनी पारबो तुम केते यौतुक अछि प्रथम दिन भल पाइला बेला आरंभ हो जाउछि। अनेक जुवा माने पाप बोली जना पडुनी ता पाप भल पाइला बेले तुम बिना मु बंची पारबे तुमको छाड़ी के रही पारबे तते न देखले निद होनी खाइबा को इच्छा होनी मोर केमती बंचिछु ताले सब मिछ प्रहेलिका। तापर भल पाइला पर 4 दिन 5 दिन जतला स्ट्रांग लव हे जीवो प्रेम संपर्क हो गला बापा माँ राजी हे जीवे बाहागर प्रस्तुति सब होला बेले तुम घरे बाइक देबे त मते नाही बाइक आनी पाइबन हमें गरीब बोले आई हेट यू। 4 दिन 5 दिन भल पाइला तापर छाड़ी देला लॉर्ज। गोटे दिन भल पाइले तापर जागृति छुट्टी। विवाह बेले दुखरे सुखरे संपदरे विपदरे विवाह होला बेले प्रतिज्ञा ठीक अछि। 3टा सीरियल झी होई गले बापार खेल आरंभ तो पेटरे कोन आ गोटे पुओ जन्म होई पारु नाही पुडा मुई चेपे नाके असंदरे देख एथरो जदि तू गोटे पुओ जन्म न करजु सेकंड टाइम गोटे देखेबे पाप ईश्वरଙ୍କ दृष्टि घृणा योग्य। प्रतिज्ञा करुछु गोटाए माँ माने भौणी माने परमेश्वर को छाड़िबा नहीं। जो परमेश्वर पाइछु ना वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। से जीवित परमेश्वर हटंती से आपण को मते प्रेम करंती आपण को मते प्रेम करंती आपण जुआड़े भी जाम ना कहीं होके व्हाट में भी आपण जो पाप करी थांतु ना कहीं एते वाक्य में सुनिलु ए समस्त विषय में सुनिलु ओके नो प्रॉब्लम। प्रभु कौन कहउछन सुनतु
ଏକ ପର୍ବ ଟିକେ 18 ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବର ତାହା ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି 17 ପଦଠୁ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ, ହଁ, ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ, ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଶିଖ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚେଷ୍ଟା କର। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପଲିଟିସିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଜଗତରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ କେବଳ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ବଡ ବଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଅଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର। ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କର। ବିଧବା ଯଦି କୌଣସି ହଇରାଣ ହରକତ, କିଏ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଘେର ଭିତରେ ଅଛି, ହଇରାଣ ହେଇକି ଅଛି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ଯଦି ଏ ସବୁ ବି କରୁନୁ, ଏ ସବୁରୁ ଯଦି ଫେଲ, 18 ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଉଣୀ, ଏ ମା, ଏ ଝିଅ, ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିମ୍ ବାଲା, କଏର ଟିମ୍ ବାଲା, ବେଦୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲେଭେନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଷ୍ଟର, ଡିକନ, ସମସ୍ତ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ। ଯେତେ ତୁମର ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁ, ଯେତିକି ଭୁଲ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆସ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆସ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। କଣ ହେଇଛି ମତେ ଜଣାଅ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ। ତୁମର ପାପ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ, ଯଦି ଏତେ ପାପ କରି କରି, ଅଧର୍ମ କରି କରି ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ଼ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଘୃଣା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି ପେଚ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ କଣ କରୁ, କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କି ସାର୍ଟରେ କିଛି ଯଦି ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା, କିଛି ଯଦି ଲାଗିଗଲା, ରଙ୍ଗ ବିଷୟ କୌଣସି ଯଦି ନାଲି ଲାଗିଗଲା, କଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଜି ପାଖରେ ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସିଲେଇ ବାଲା ପାଖରେ ଯାଉଛୁ, ଉପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡା ତା ଉପରେ ଢାମ୍ପି ଦେଇ ପିନ୍ଧି ପକଉଛୁ। ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ନୁହଁ। ଯଦି ବା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଇକି ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚରେ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲା, କ'ଣ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ୟାଚ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କରିବା? ହିମ ପରି ଧଳା କରିଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଯଦି ତୁମର ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହିମ ପରି କରିବା, ତା ଯଦି ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମେସଲୋମ ଭଳି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବା, ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ଏ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ହେ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଏ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା। କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ହେବି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଅଧର୍ମ ସବୁ ମାର୍ଜନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୌତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ତୁରୀ ବାଜିଲା, ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଜମି ବିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଛଳ କପଟ ରହିଅଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର ପିଣ୍ଡୁଳା ଯାକ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଟିକେ ଟିକେ ପାପ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆସୁ ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇଦେଉ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆସୁଛି ବାପା, ତୁମ କୃଷ ତଳେ ଆସୁଛି ବାପା, ମୋର ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବାଟ ନାହିଁ ବାପା, ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମରି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡିଜେଲ ବିକି ପାପ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚେତନା ଦେଲ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି କହି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଠେକୁଆଟିଏ ଥିଲା, ସେଇ ଠେକୁଆର 3ଟା ଛୁଆ। ସେ ମା ଠେକୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିବ ନାହିଁ, এই জঙ্গল ঘঞ্চ জঙ্গল, এটি সুন্দর ঘাস বি অছি, কঁলিয়া ঘাস বি অছি, তথাপি এ ঘাস থিলে অছি সত, কিন্তু সিংহ মধ্যে অছি, তেণু বাহারକୁ তুমি ଯିବ ନାହିଁ। ମାର କଥା ଶୁଣି 3ଟା ପିଲା ଠେକୁଆ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଗାତ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ, ସମସ୍ତ ଭଲ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ଆମର ମା ଆମକୁ ଠକୁଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଅଛି, ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଓ ବୁଲି ବୁଲି ଚରି ଚରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଫେରିବାର ବାଟ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମ ମା ଖୋଜୁଥିବ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ଠକିକି ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆସିଲା, ସେ 3ଟି ଠେକୁଆ ଛୁଆକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା, ମାରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇବି ବୋଲି ସେ ସିଂହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଲୁଆକୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଟିକେ ଠେକୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର, ଜଗ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଅଟେ, ସିଂହର କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ତଳେ 3ଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଲୁଆ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଦେଖିଲା 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 ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାନ, ଏ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାନ, ସେମାନଙ୍କ କାନ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଏତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁତକ ଖାଇଦେବି। ଏ 6ଟା କାନ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲା। ସିଂହ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରାଜା ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାନ ନଥିଲା। ପଚାରିଲେ ବିଲୁଆକୁ, ଏମାନଙ୍କର କାନ କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କର କାନ ନଥିଲା। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାନ ଥିଲା, ମୁଁ ମାରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ନାହିଁ, କାନ ନଥିଲା। ଯା ତା ମାଆକୁ ଡାକିକି ଆଣ। ରାଜାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି এই ମା ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି 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 ଗଲା। ମା ସେପଟେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି,
एते परामर्श देइथिले एते अनुयोग करिथिले चेतना ग्रहण करिबा पई कहिथिले समस्त विषय मु सेमानकु जणाइथिले काई कुआडे गले कोन हला एमानको जीवन कांदी कांदी बुलुथिबार हठात भेटियला से बिलुआ को कहले कि तुमे काहा को खोजुछ तुम पिला माने मरि गलेनी कोठी राजांको पाखरे विचार सम्मुखरे ठियाले मा ठेकुआ बिलुआ एवं राजा सिंह सेठारे अछंती पचारले तुमे किए मा ठेकुआ कहला महाराज मु ए मानकर मा एमानकु तुमे जन्म देइछो हां महाराज मु जन्म देइछि एमानकु तुमे शिक्षा देइछो हां मु शिक्षा देइछि एमानकु तुमे प्रतिपालन करछो हां मु प्रतिपालन करिछि तुमे एमानकु जन्म देलो हां मु देइछि तेबे तुमे सत्य कथा कुओ तुमे जेतेबेले जन्म कलो ए तुम पिला मानकर कान थिला ना नाही मा ठेकुआ कौन उत्तर देला जानती कांदी कांदी कहला महाराज मु जन्म देइछि सत्य मु शिक्षा देइछि सत्य किंतु एमानकर कान नथिला जदि एमानकर कान थांता मोर कथा शुणी थांते पवित्र आत्मा कथा कही अछंती जार कर्ण अछि से सुनो पवित्र आत्मा कथा कही अछंती जार कर्ण अछि से सुनो पवित्र आत्मा कथा कही अछंती जार कर्ण अछि से सुनो एवं मन प्रेरण करी प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे साक्षात करबा पई प्रस्तुत हो पवित्र परमेश्वर धन्यवाद होछु सुंदर समय पाई प्रभु तुम कथा कहल बापा यही सीमित समय प्रभु अनेक कथा शुणाइल धन्यवाद हो तुम्हें आम प्रत्येक को व्यवहार कल धन्यवाद हो वाक्य अनुसार चलने प्रस्तुतर जीवन काटी प्रभु स्वर्ग राज्य को जीवा